बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। शांति कहाँ पर है? शांति है बेहद की कला में। वहाँ वायुमंडल ही शांति का है। वहाँ का वायुमंडल परम 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 महाशांति का वायुमंडल है। उस वायुमंडल को याद करने से हमारी आत्मा के अंदर वो अनुभूति जब होती है, किसी चीज़ की अनुभव होती है ना, तो अनुभव होने से वो इतना ज़बरदस्त वायुमंडल है। वहाँ दादाजी का मूल स्थान है और उस वायुमंडल के अंदर भी दादाजी के मस्तक से लाइट आ रही है। पावर हाउस, लाइट हाउस, उससे तो पावर आ रही है, मगर पावर आ कहाँ पर रही है? ग्रहण कौन कर रहा है? आत्मा आ किस में रही है? पावर, वो पावर की हमें अनुभूति करनी है। अनुभव ही को अभी क्या अंत में जो वाणी में बताया हुआ है, अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। तो क्या रियलाइज करना है? अपने आत्मस्वरूप का रियलाइज करना है। दादा से पावर आ रही है, ये रियलाइज करना है। नई दुनिया को रियलाइज करना है, नया वायुमंडल को रियलाइज करना है और आकारी रूप का भी अनुभव करना है, ये रियलाइज करना है। निराकारी, आकारी और साकारी, साकारी, आकारी और निराकारी, तीनों रूपों की अनुभूति बहुत ही बेहद की आत्मा कर सकती है। जो बेहद की आत्मा है, जो नुष्टुमा की स्टेज में है, वही आत्मा इस पावर को, इस एनर्जी को, इस परम शक्तियों को, लाइट और माइट हाउस को अनुभव कर सकती है। ऐसी आत्मा को, यह आत्मा विश्व सेवाधारी है, विश्व कल्याणकारी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसी विशेष आत्मा को, सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का जात प्यारा और नमस्ते। अब हम बेहद की कला में दादाजी से करंट जोड़ते हैं, पावर लेते हैं। परम शांति। अब मैं इस वाणी से फिर दोबारा से रिपीट करती हूँ। निराकारी, आकारी और साकारी। तो निराकारी रूप कैसा है? निराकारी आत्मा स्वरूप बीज रूप अवस्था, जिसको कहा गया है बीज रूप अवस्था। बीज कितना छोटा होता है? सुई की नोक से भी करोड़वां भाग, अरबवां भाग छोटा। तभी तो दिखाई नहीं देती ना आत्मा। आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि आत्मा परम प्रकाश की है। तो परम प्रकाश कैसे दिखेगा? पांच तत्वों की दुनिया में परम प्रकाश तो दिखाई नहीं देगा ना, मगर महसूस तो कर सकते हैं, रियलाइज तो कर सकते हैं। तो ना तो आत्मा दिखाई देगी, आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तो आत्मा की अनुभूति बेहद की जो आत्मा है, उनको बीज रूप अवस्था भी धारण करनी है। कभी बीज रूप अवस्था, निराकारी अवस्था, आत्मस्वरूप की अवस्था, और कभी आकारी रूप की अवस्था, और कभी साकारी रूप की अवस्था। निराकारी रूप में बाप के साथ बैठ जाना है, आकारी रूप की भी अनुभूति करनी है,
और सकारी रूप की भी अनुभूति करनी है। और अकारी रूप माना फरिश्ता रूप। निराकारी, अकारी और सकारी, इस तीनों स्टेजेस को समान बनाया है क्वेश्चन मार्क है। जितना सकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज, आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप निराकारी, निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है क्वेश्चन मार्क। ये बहुत मुश्किल काम है, निराकारी रूप को जानना, अनुभव करना, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, बीज रूप अवस्था की अनुभूति करना और फरिश्ता रूप की अनुभूति करना। आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज, अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है और निराकारी अनादि स्वरूप है। साकारी स्वरूप अभी वाला है ना, तो अभी वाले को कहेंगे आदि स्वरूप, और निराकारी अनादि स्वरूप, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल स्वरूप में हम थे पहले, निराकारी अनादि स्वरूप। तो आदि स्वरूप सहज लगता है, जहाँ अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है। वह अविनाशी स्वरूप है। जो निराकारी अनादि स्वरूप है वह अविनाशी स्वरूप है, उसका विनाश नहीं होता। और जो सकारी स्वरूप है वह परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा लगता है? सहज कौन सा होना चाहिए? सकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है ना, जहाँ निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, जहाँ स्मृति लानी पड़ती है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या यह अंतिम स्टेज है? जहाँ बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में, जिनको बहुत समय का अभ्यास होगा, क्या यह अंतिम स्टेज है? जहाँ बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में स्टेज को प्राप्त कर पास विद्वानों बनेंगे। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना है कि अंत में विजयी बनेंगे। पुरुषार्थी क्या सोचेंगे? कोई अंत में देखेंगे, अंत में बन जाएंगे, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। यह संकल्प ही रायल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रायल माया है। यह संपूर्ण बनने के में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सॉरी बच्चों, मुझे खांसी आ गई थी 2 बार। परम शांति, आप डिस्टर्ब होंगे सुनने में। परम शांति, బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు దివ్య సందేశము. ఆత్మ నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి స్వరూపము, బీజరూపి స్టేజి గురించినటువంటి సందేశంను హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీకు వినిపించారు. దానికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. శాంతి ఎక్కడ ఉన్నది? పరం శాంతి అనేది బేహద్కే బేహద్ కళల లోపల ఉన్నది. అక్కడ వాయుమండలంలో పరం శాంతే ఉంటుంది. అక్కడ వాయుమండలంలో పరం 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 మహాశాంతి ఉంది అని స్మృతి చేయటంతో మీ ఆత్మ లోపలికి అనుభూతి అనేది కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ లోపల అనుభూతి అవుతుందో అప్పుడు ఇంకే వస్తువు గురించి మీకు ప్రీతి, ఇష్టం అనిపించదు.
అనుభవం అవ్వటంతో జబర్దస్త్ వాయుమండలం తయారవుతుంది. అక్కడ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానము. ఆ వాయుమండలం లోపల దాదాజీ మస్తకంతో లైట్ వస్తూ ఉంది. పవర్ హౌస్, లైట్ హౌస్ రావటంతో పవర్ అనేది పిల్లల ద్వారా విశ్వానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మరి దీన్ని ఎవరు గ్రహిస్తూ ఉంటారు? ఆత్మ ఏ రూపంలో వస్తూ ఉంది? పవరు మనకు అనుభూతి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. వాణి లోపల ఏదైతే వాక్కు లోపలికి వస్తూ ఉంటుందో అది మీకు అనుభవం, రియలైజేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. అవ్యక్తవాణిలో అంతిమ కోర్సు రియలైజేషన్ కోర్సు అని అన్నారు. ఈ యొక్క రియలైజ్ చేసుకోవటం, తమ యొక్క ఆత్మస్వరూపాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకోవటం, దాదాజీతోటి పవరు వస్తూ ఉంది అని రియలైజ్ అవ్వటం, కొత్త ప్రపంచాన్ని రియలైజ్ చేసుకోవటం, కొత్త వాయుమండలాన్ని రియలైజ్ చేసుకోవటం, ఆకారి రూపంలో కూడా అనుభవం అనేది ఉంటుంది. ఇది రియలైజ్ కావాలి. నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి ఈ 3 రూపాల్లో అనుభూతి అనేది బేహద్దు ఆత్మలు మాత్రమే చేసుకోగలరు. బేహద్దుకే బేహద్దు ఆత్మలు నష్టో మోహులుగా అయ్యి ఈ స్టేజిలో ఉంటే ఆత్మ పవర్ అనేది పొందుతూ ఉంటుంది. ఈ ఎనర్జీని, పరమ శక్తులను, లైట్ మరియు మైట్ స్టేజ్ని అనుభవం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాధారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళు అనే టైటిల్ లభిస్తుంది. వీరు చేయగలరు. అలాంటి ఆత్మలే విశేషమైన ఆత్మలు, విశ్వ సేవాధారి ఆత్మలు. ఇలాంటి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాధారి మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనము బేహద్దుకే బేహద్ కళల పరంధామానికి దాదాజీ తోటి కరెంటు తీసుకోవటానికి, పవర్ని తీసుకోవటానికి వెళ్ళి అక్కడ మనసు బుద్ధితోటి స్మృతి అనేది చెయ్యాలి. నేను ఇప్పుడు అవ్యక్తవాణిలో కొంచెం ముఖ్యమైన విషయాలు రిపీట్ చేస్తాను. నిరాకారి స్వరూపము అంటే ఆత్మస్వరూపం, బీజరూపీ స్థితి. దీన్నే అంటారు నిరాకారి స్థితి అని. బీజం ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది? సూది మన మోపినంత ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది? వటవృక్షం, మర్రి చెట్టు విత్తనం. కానీ అది ఎంత పెద్ద చెట్టుగా అవుతుంది? సూదిలు మన మోపినంత, సూది మొనలోని కోటో వంతు అనుకోండి, అంత చిన్నగా ఉంటుంది ఆత్మ కూడా. అరబోం బాగ్, మిలియన్ ట్రిలియన్ భాగాలు మనకు కనిపించదు. ఆత్మ కూడా కనిపించదు. ఆత్మ అది చూపించేది కాదు కదా. ఆత్మ పరం ప్రకాశం కలిగింది. ఆత్మ యొక్క పరం ప్రకాశంని ఎలా చూస్తారు? పంచతత్వాల ప్రపంచంలో పరం ప్రకాశాన్ని చూపించలేరు. అది అనుభవం చేసుకోవచ్చు, రియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆత్మ కూడా కనిపించదు. అట్లాగే ఆత్మను అనుభూతి చేసుకోవచ్చు. ఆత్మ అనుభూతి బేహద్దు ఆత్మలకు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు బీజరూపీ స్థితిని ధారణ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే బీజరూపీ స్థితిలో ఉంటారో, నిరాకారి స్థితిలో, ఆత్మిక స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారో, ఆకారి స్థితి నుండి సాకారి రూపంలోకి వస్తూ ఉంటారు. నిరాకారి రూపంలో బాప్తో పాటు కూర్చుంటారు. ఆకారి రూపంలో కూడా అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు. సాకారి రూపంలో కూడా అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు. ఆకారి రూపము అంటే ఫరిస్తా స్వరూపము. నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి ఈ 3 స్టేజెస్ను సమానంగా తయారు చేసుకున్నారా? ఎంత సాకారి రూపాన్ని స్థితిలో తయారు చేసుకుంటారో
అంత సహజంగా నిరాకారి ఆకారి రూపం కూడా అనుభవం కావాలి. మీ శరీరాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటానికి మీరే కష్టము పడరు కదా, కలలో కూడా దాన్ని మర్చిపోరే. అదేవిధంగా ఆకారి స్వరూపము సంపూర్ణ స్టేజ్. ఆకారి స్వరూపం అనగా మీ సంపూర్ణ స్టేజ్. అనాది స్వరూపము నిరాకారి స్టేజ్. అదేవిధంగా అంత సహజంగానే అనుభవం కావాలి. ఇది కష్టమైన పనేమీ కాదు. నిరాకారి రూపాన్ని తెలుసుకోవటం, అనుభవం చేసుకోవటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకోవటం, బీజరూపీ స్థితి యొక్క అనుభూతి పొందటం, ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోవటం, ఆకారి స్వరూపం తన సంపూర్ణ స్టేజ్లో ఉండటం, తమ యొక్క అనాది స్వరూపం నిరాకారి స్టేజ్లో ఉండటం సహజంగానే అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. సాకారి స్వరూపము ఆది స్వరూపము, నిరాకారి స్వరూపము అనాది స్వరూపము, ఆకారి స్వరూపము సంపూర్ణ స్టేజ్. ఈ మూడు మాటలే సదా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని మాటి మాటికి స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఆది స్వరూపము, అనాది స్వరూపము, సంపూర్ణ స్వరూపము. ఒరిజినల్ స్వరూపంలో మనం ఉండాలి. నిరాకారి అంటే ఆత్మస్వరూపము. ఇది సహజంగానే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది అవినాశి స్వరూపం, మీ స్వరూపం ఒరిజినల్. నిరాకారి అనాది అవినాశి స్వరూపము అంటే ఎప్పటికీ వినాశనం కాదు. సాకారి స్వరూపం అంటే పరివర్తనాత్మకమైన, మారుతూ ఉంటుంది. సహజంగా మరి ఏదనిపిస్తుంది? మారేది జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటం కష్టమా? ఎప్పుడు మారంది అవినాశి బీజంగా సదా ఉండేదాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటం కష్టమా? మరి సాకార స్వరూపం స్మృతి స్వతహానే వస్తుంది. నిరాకారి స్వరూపం స్మృతి స్వతహానే ఎందుకు రావటం లేదు? స్మృతికి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. నేనెవరు, ఎలా ఉన్నాను, ఏమిటి అని. దీన్ని స్మృతిలోకి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇది మీ స్వరూపమేగా. ఆత్మస్వరూపం మీదే, అవినాశి స్వరూపం మీదే, మీరే పరం లైటు అనేటువంటి మాటని ఎంతవరకు అయితే స్మృతి స్వరూపంగా కారో అంతవరకు కూడా అంతిమ స్టేజ్ అనేది తయారు కాదు. వెళ్ళలేరు అంతిమ స్టేజ్లోకి, ఆది స్టేజ్లోకి. ఇది చిరకాల అభ్యాసం ఉంటేనే అంతిమంలో చాలా త్వరగా ఈ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అంతిమ స్టేజీ చాలా సమయము అభ్యాసం లాస్ట్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఈ స్టేజ్ని పొందితేనే పాస్ విత్ ఆనర్గా కాగలుగుతారు. వర్తమాన సమయం పురుషార్థి స్వరూపము. మనసులో ఈ సంకల్పం ఎంతైతే వస్తూ ఉంటుందో అంతగా విజయీగా అవుతూ ఉంటారు. పురుషార్థం చేస్తూ ఏం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు? అంతిమంలో మేము అవుతాంలే అని ఆలోచించకండి. అంతిమంలో నిర్విఘ్నంగా అవుతాము, విఘ్న వినాశకులుగా అవుతాము అనేటువంటి సంకల్పం రాయల్ రూపంలో ఒక సోమర్తనమే. అనగా ఆ రాయల్గా మిమ్మల్ని బుద్ధి కాస్త తిప్పేస్తూ ఉంటుంది మాయ. సంపూర్ణంగా అగుటకు ఈ మాయ ఈ విఘ్నాన్ని వేస్తూ ఉంటుంది. ఇదే సోమరితనం వల్ల సఫలతామూర్తులుగాను సమాన మూర్తులుగా కానివ్వదు. మీరు కాలేకపోతారు. अच्छा बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.